अंतर्यामी जानै। पावन शब्द गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया 680 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज सुभाईमान पावन शब्द के अंदर डहकावा। डहकावे का अर्थ होता ठगी मारनी, धोखाधड़ी करनी, छल कपट फरेब करना। जतन करे मनुख, असी मनुख हाँ, मन उख साडा मन उखड़िया होया है। जिंदा मन उखड़िया होवे उन्हें मनुख आख्या जाता है। गुरु नानक देव जी ने जदों भी धन गुरु बाबा लहणा जी को आवाज़ मारनी, जिन्हों का बचपन का नाम बाबा लहणा जी सी, ते जदों गुरु पदवी मिली गुरु अंगद देव जी, इन्हों कदे गुरु महाराज जी ने मनुख जां इन्हां दा नाम नहीं सी लिया। ये आख्या करते सन पुरखा। गुरु नानक देव जी का जदों आप इतिहास पढ़ते हैं, जदों भी गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी के नाल कोई विचार वटांदरा करने के लिए वचन विलास करते ਜਾਂ कुछ आखते तो पुरखा शब्द वरतते। पुर रखा सानू रखन वाला है। एक नरक 108 प्रकार दी नरकां ने जो प्राणी अपने कीते हुए कर्मां दे अनुसार भोगदा है। जां इस तरह समझ लो कि 108 प्रकार के तसद्दद ने जिहड़े कीते हुए पापां दे अनुसार सानू भोगने पैंदे ने। उन्हां विचों एक नरक है, उहदा नाम पुर रखा पुरखा। पुरख उहनूं आख्या जांदा जिहड़ा पूर्ण रूप दे विच साडी रखिया करन वाला होवे। पुर नाम दी इस नरक तो सानू बचा रखे। इत्थे शब्द वरते मनुखा उखड़े मन वाले, साडा मन उखड़िया होया है। धन गुरु अर्जन देव जी कृपा करते हैं, जतन करें। की जतन करते हैं असी? जतन यही है मनुख डकावे, किहड़े बंदे नूं किवें असी ठगीए, किवें उहदे नाल छल कपट करिए, किवें धोखा करिए। ओह अंतरजामी जाने, पर वो परमात्मा तो वेख रहे हैं ना। जे बंदा भोला है, बंदा सीधा है, बंदा छल कपट की दुनिया दे विच नहीं विचरिया, उन्होंने सोझी नहीं, ज्ञान नहीं, तो परमात्मा तो फिर वेख ही रहा ना। वो फैसले करता है, वो अंतरजामी जानी, वो परमात्मा अकाल पुरख वैगुरु जानता है। हे मनुख, तू जो उखड़े मन दे नाल उखड़े मन वाला है, ते हर वक्त जतन करता रहिंदा है डहकावे कि मैं किनू किस तरीके दे नाल छल कपट करके ठगना करा जी। पाप करे कर्म कर पावै, भेख करे निर्बानै। निर्बाने का अर्थ हुंदा निर्बान पदवी वालियां वाले भेख करते ने। वो भेख करते ने जिन्हां ने तुरिया अवस्था नूं प्राप्त किया है। जिवें उन्हां दा सुभाव हुंदा है, जिस तरह के मिल गए उस तरह के वस्त्र जिहड़े सन वो धारण करने, जिस तरह का मिल गया उस तरह का प्रशादा पानी छक लिया। धन गुरु जी रहमत करते ने। पाप करे, वेखो किड्डा वड्डा पाप है। इस तरह पाप करते हाँ असी, कर मुकर पावे फिर मुकर जाने हाँ। पाप करते हाँ तो फिर असी मुकर जाने हाँ। पाप करे कर मुकर पावै, पाप करके फिर असी चार भरावां दे विच मुकर जाने हाँ भी मैं तां ये गल आखी नहीं। भेख करै निर्बाने, ते भेख साडा किहड़ा कीता होया है? निर्बान पदवी वाला साधु संतां वाला साडा भेख है। पाप करते हैं, पाप की है? मनुख डकावे, भोले भाले लोगों नूं असी छल कपट दे नाल ठगदे हाँ, ये पाप करते हाँ। तो फिर भाई असी मुकर जाने हाँ। तो भेख है जिहड़ा साडा पहरावा है जिहड़ा वो निर्माण पदवी वालियां वाला साधु संतां वाला है जी।
ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੁਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀय ਜੰਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀय ਜੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀय ਜੰਤਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਗਣ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੋਟੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦਰੇਡਾ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੈ ਨੇੜੇ। ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੁਮੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਤ ਦਾ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੜਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਤ ਤਾਕੈ ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖੈ, ਆਵੈ ਲੋਭੀ ਫੇਰ। ਉਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਧਰ, ਤਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਤ ਤਾਕੇ, ਉਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖੇ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ। ਉਤ ਤਾਕੈ ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਵੈ ਲੋਭੀ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਲੋਭ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਬ ਲਗ ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ, ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਡਕਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਰ ਮੁੱਕਰ ਪਾਵੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਖ ਕਰੇ ਨਿਰਬਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੁਮੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜਿਓ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇ ਭੇ ਕਰੇ ਨਿਰਬਾਣੇ ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੁਮੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ। ਉਤ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੱਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪਿੱਖ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਲੋਭੀ ਫੇਰ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਬ ਲਗ ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ, ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਏ, ਵਹਿਮ ਏ। ਕਿਹੜਾ? ਨਿਰਵਾਣ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਤ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਜਾਂ ਭਗਤ ਅਖਵਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਦਇਆਲ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ ਭਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਏ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹੀ ਭਗਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਏ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਾਮ ਗੁਰ ਦਿਓ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਕਰਮ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਲਿਖੀਏ ਤਿੰਨੇ ਲੇਖ। 3 ਲੇਖ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ
ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਮਸਤਕ ਕਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਖੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਤੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮਾਂ ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਤਾ ਕਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਧਰਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਹ ਕਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀਏ, ਸਵਾਰੀਏ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਣੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੱਤਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਉਗਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ, ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਾ ਕਹੇ ਜੁਗ ਮੈਂ ਧਰਮਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਏ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਕਉ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸੋਭ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮੋ ਗਤ ਨਾਮੋ ਬਤ ਜਨ ਕੀ, ਨਾਮੈ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਕੋ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਗਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਤੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਨਾਮੋ ਪਤ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਗਤ ਨਾਮੋ ਪਤ ਜਨ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਨੇ ਜੋ ਜੋ ਭੋਗ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਹੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ, ਪਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਲੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਵਿਵਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਵਿਵਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਵਿਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਤਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 11,000 ਦੀ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ 500 ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ। ਜਿਵੇਂ 500 ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 1000 ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, 500 ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ 500 ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਬਣਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਖ ਕਿੰਨਾ ਵਾਂ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ? ਨਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਹਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਵੇਚੀਏ। ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਲੈ ਲਾ 10 ਰੁਪਈਏ। ਉਹ ਹੀਰਾ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਚੇ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਵੇਚੀਏ ਤੋਂ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੜਾਈ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੱਟਣਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਮਸਤਰ ਬੇਜ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਠੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਸਤਰ ਬੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਤਸੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਣਪਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ? ਮਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਸਤਰ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਿਆਪਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ? ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਸਤਰ ਬੇਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲਾਈਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਲਾਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚੋਂ ਉਲਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਸਤਰ ਬੇਜ ਦੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰੋ ਰਵਾਲ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ, ਪੁਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸ਼ ਪੇਖੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪੈ ਦਰਸ ਪੇਖੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪੈ ਦਰਸ ਪੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਥੇ ਪਰੋ ਰਵਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਰਾਖ ਹੈ ਉਹ ਭਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਕੇ, ਮੋਰਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਸ, ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋਵੇ ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਗਣ ਬੇਅੰਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ, ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਤਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ, ਬਚਨ ਅਨੁਪਰਸਾਲ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਬਚਨ ਅਨੂਪ, ਬਚਨ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਸਾਲ ਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਖਲਾਵੈ ਭੋਜਨ, ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਖੇਲਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੀ ਉਕਤ। ਉਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਖਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੈ ਭੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਸ ਦੇਵੈ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਸਵਾਦ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਮਹਤਾਰੀ ਬਾਰਿਕ ਕਉ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਮੇਘ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਇਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਏਤ ਊਤ ਜਾਤ ਕਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮਿਲੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ। ਈਤ ਊਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖ ਜਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ? ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਇਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜ, ਉੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕੋਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਘੜਾ ਪਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3, ਚੌਥੇ ਦਿਨ 4, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 5, 40ਵੇਂ ਦਿਨ 40 ਘੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮਾਘ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਹਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੜਵੰਜੇ 3 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜਵੰਜੀ ਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਤੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ 40, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੂਬਣਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਬਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਰੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੂਬਣਾ ਆਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰੂੜੀਆਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਾਫ ਵੀ, ਭਾਵ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਦਿਆਲ
ਦਮੋਦਰ, ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮ ਉਦਰ, ਉਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਦਮੋਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੇ, ਇਹ ਵਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਤਨ ਜੀਅਰਾ, ਇਨ ਉਪਰ ਲੈ ਬਾਰੇ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਤਨ ਜੀਅਰਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਪੈਸਾ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਤਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤਕਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤਕਾਰੇ, ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸਹਿਤ, ਭਵ ਨਿਦ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭਵ ਨਿਦ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ, ਧਨ ਹੋਏ ਭਵਨਾ, ਜਾ ਮਹਿ ਸੰਤ ਬਸਾਰੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ 1000-1200 ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ ਹੋਏ ਭਵਨਾ, ਉਹ ਘਰ, ਭਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘਰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਵੇਂ ਸੰਤ ਬਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਰਦਾ ਪੁਰਹੁ, ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਰਦਾ ਪੂਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਗੇ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ, ਧਨ ਹੋਏ ਭਵਨਾ, ਜਾ ਮਹਿ ਸੰਤ ਬਸਾਰੇ।